лекин ҳамин телефонҳо бисёр буда халал метавад. ҳамин бисёр халал метавад. хайр шуд ҳамонро агар беовоз кунин хуб мешавад. зеро ғазолӣ як гапи зебо дорад. мегӯяд ки худованд бандаеро бад бинад, се чизш метавад, се чизша мегирад. якум мегӯяд суҳбати аҳли илмда муваффақ мекунад, қабулша мегирад. ҳақиқатан ҷои бобои неъматулло омадию барои ту фақат ҳамун якум дим ҳамун ками сер расид. Дига ай ҷиҳати мақсад гӯем панду насиҳату ҳичи баҳра набурдӣ. ин мегӯяд нафаре ҳаст ки худоеро бад мебинад. бад ки дид ҳамин аст. ва дар ҳамин суҳбатҳои мо ҳам бародарои азиз ҳамин чизо бояд халал метавад. аз одоби суҳбат ҳам ҳамине ки дар ҳолатҳои ҳолидинӣ дар дали намоз вақте шумо медуред ку ҳамаи кори дунё барои шумо дигар ҳаром ай. фақат бояд ки ҳушу гӯшу дар ибодат бошад. ҳамин мавъиза ибодат ай. ҳамин лаҳзае ки шумо дар амри ба маъруф мешинед, гӯш кардан ҳамин воҷиб ай. агар дар ҳамин ҷо шумо аҳамият натену ба кору бори худтон машғул шед, шумо дар ҳамин гунаҳгор мешед. ҳатто муҳаммади умари сарбозиро худо раҳмат кунад мегӯяд се хоб мегӯяд бадтарини хоб ай. се хандаам бадтарини ханда ай. аз хобҳоиш ки мегӯяд бадтарина якташ ҳамин аст, мегӯяд ки вақте дар ҳолати амри ба маъруф одам хоб кунад. бадтарини ханданам як хандаша мегӯяд ки дар ҳолати амри ба маъруф ӯ қатъи ягон бародари суҳбат дорад хандидесай, уҷа амри маъруф ҳастед. ҳамин ин чизҳоро бародарои азиз барои худотон бидонед. барои чӣ дар мазҳаби худмон вақте меои мулло амри маъруф дорад, таҳияи масҷида хондан иҷозат нест. зеро мега амри ба маъруф воҷиб ай, таҳияи масҷид дар мазҳаби мо мустаҳаб ай. хони савоб нахони гунаҳгорӣ надорад. барои мегӯяд амри воҷиб қадамтар ай. алҳамдулиллоҳ ва салоту ва салому ало расулиллоҳ. ҳазрати мавлавӣ худо раҳмат кунад ҷалолиддин румӣ гуфт ҷонвар фарбе шавад лек аз алаф. одамӣ фарбе зеиз асту шараф. одамӣ фарбе шавад аз роҳи гӯш, ҷонвар фарбе шавад аз ҳалқи нӯш. бародари азиз, ҷа калимаи фарбе гов аз роҳи нӯшидану хӯрдан фарбе мешавад. бозордуро мешавад, харидораш бисёр мешавад. лекин инсон соҳиби мартабаву манзалат аз роҳи гӯш мешавад. агар гӯшҳои шумо бародарои азиз гӯшкунанда бошад, иншоалло шумо ҳамун иззат ва хайра дар меёбед. агар ба шарти бародарои намиҷа нафаре ҳаст ки шояд гӯшаш тоқати гӯш кардан надорад ё дар ӯ хоҳиши ҳамин гӯш кардан нест, ин бародари азиз дар пешгоҳи худованд аз зумраи бандагони хуб нест. аз зумраи бандагони хуб нест. бо як мисраҳоро ман аз ҷунунӣ мехондум як вақт даврои бигем дар минбар будам. касе пурсид аз султони аброр, шудам дар мондаи як амри душвор. надонам ман саидам ё ки бадбахт, биҳиштиям ва ё дар уқбаи сахт. як кас пеши ҳазрат омад, паямбара ки ғайба намедонист. гӯҳ ҳазрат амин мара намедонед ки ман бадбахтам ё некбахт? намедонед ки ман ҷаннат мерам ё мақсад дӯзах? бародаро, агар оли гапа давомша нагум, чӣ қадар бандагоне буданд ки ҳамеша ҳушу гӯшон, бибинед ки ҳамеша ҳушу гӯшон дар ҳамин буданд ки яке аз зумраи бандагони бадбахт набошум, яке оқибати ман ба ҷаҳаннам набарад. яъне доим дар ёди диншон будам бародаро, ҳамеша дар ёди бандагӣ будам. яъне дар қалбҳошон тарси худоро бародарои парвариш мекарданд. зеро пайғамбари нозанин гуфтааст, касе агар дар қалбиш тарси худо дорад,
او را ترس خدا به سعادت میبره میرسونه. وای به حال کسی که نه ترس خدا دارد نه یاد خدا دارد. ها خواجم باغداری ها دارم، مسلمانی ها مسلمانم، تمام. وای به حالی این برادر عزیز، این نفرهایی که فقط همه گپش درمی با در سوره حج داریم و من الناس ما یعبد الله علی حرف. خدا میگه بعضی از بندگانی دارم که فقط عبادتشون همین زبان شونده، تمام، در عمل در حرکت نیست. یکی بنده ها روی همین قدر عبادت میکردن. این صحابه و برادر عزیز بی نهایت پایبند عبادت دن، با میترسیدن. سخن حضرت عمر است که بسیار یک سخنی بلند دارد، ولی من چند خانه تاجیکستان را برم، بازی بچه ها عجایب با یک پیشروی کردن. انا داخلای پردیز در شعر می نویسند، در درونای خانه هاشون شعر می نویسند. یک شعر روسی ما نداریم دیگه، شاعر نداریم که، کلاسیک نداریم که. این شعرهای ما تا سازمان ملل متحد بنی آدم اعضای یکدیگر رفته است، در بالای دروازه جا گرفته. امروز در پردیز ما دو مصرع شعر روسیه، حیران میشه. یک چیزی گپ تاجیکی هست که میگه سپاژدیک به سپا، یکی همتری موافق. همین قدر چیزهایی که ما داریم لایق همه پدیزهای ما، خانه ما، این مصرعایی که میخوانیم از این کتابا، این در عالم این خیلی نصیحت نیست برادر عزیز. هیچ ملت دنیا این خیلی آدمای بزرگ مقصد در دنیا گذاشته رفتگی نیستند. سخن حضرت عمر برادر عزیز که اگر روز قیامت الله مهربان گوید که همه به جنت می رود مگر یک نفر، حضرت عمر گفت ترس دارم که همون یک نفری که جنت نمی رود من همون منم. با این قدری که برادر عزیز بشارت هایی که به حضرت عمر بود، اگر همه گوید همه از عذاب جهنم خلاص مگر یک نفر وارد جهنم شد، حضرت عمر گفت ترسم همین است که همون نفر منم. انسان میگه باید انا همین خیر باید حیات برم، در بین ترس و در بین امید. انا که این صحابه آمد و پرسید ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتی ام یا در عقبه سخت. حضرت چیش گفت؟ بگو حضرت ما آلایی به هر دیگ، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک، دلی خود عرضه کن در صحبتی نیک. اگر مایل شود دل نیک بختی، بکش سوی عزیزان زود رختی. اگر گفت به شرطی که شما در محفلی مثال امری به معروف نه از منکر آمدی و بسیار یک لذت بردی، بسیار استراحت کردی و شاید گفتی که الحمدلله رب العالمین که امروز چه یک روزی با سعادتی برای من بوده است، بسیار روزی بهترینی من روزی مامین. اگر میگه وقتی در این خواهشا پیدا شد بدون بچم که تو بنده با سعادتی نیک بختی و تو انشاءالله داخل جنت میشوی. ولی در دامش چی میگه؟ دلت گر صحبت نیکان نخواهد بدان که دوزخ سوزان بخواهد. لیکن رفتی بچم در این درون مقصد بسیار ناراحت شدی. نه تنها همین مقصد، حتی تلفن هم بسیار آدمی است که ممکنه که امری به معروف و بینم بگه بیا مثال دیگه شتا برین یگان سی با بیمانه دیگه شتا تماشا کنیم. ها وقتی در دلت همین مهر نیست، همین محبت نیست، پیامبر گفت که تو سعادت نداری بچم و تو را مقصد این انتخابت و این به توفیقی تو را جنت نمیبره. زین لحاظ برادرای عزیز این بسیار یک نیکبختی در حدیث قدسی خواندم که الله مهربان گفت است که کدام بنده را که گوش کردن ده خواهش داره، دستاش از گرفتن حرام دویم ترس داره، پاهاش در معرکه‌ای که در اونجا فسق و فساد رفتن ده حرکت نمیکنه، این نزدیکترینی بنده به سوی منه. وقتی در عضوهای همین توفیق باشه،
زنده هاست برادرای عزیز. همین تاکیدها را اگر بگیری همشه چرا اینقدر تاکید میکنه؟ آیا ایرا ما این که حرفی من نیست، من شما را هر چی گفتم آدرساش هم میگم در کجای. چرا اینقدر ما را تاکید میکنه؟ زیرا برادرای عزیز یگانه چیزی که ما را تربیه میکنه، برای بهبود میبره، برای نیک میبره، این سخن خدا و پیامبر. کسی اگر ایرا سرمشق زندگیش با خدا قسم انتخاب کند، خیر دنیا و آخرت میآورد. بگیم از همه دا آدم بی زیان بی ضرر، آدم خوب، آدم نیکبخت همون انسانه. زیرا ما سوره زخرف داریم. در سوره زخرف الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. الله میگه وقتی که شما اگر از گوش کردن میگه ببینین خداتون دور کردین، یعنی نخواستین یا خواهشتون نشید یا نفرت پیدا کردین، الله میگه در جای آن که تو باید سخنی یک اهل علم گوش میکردی، سخن یک عالم گوش میکردی، سخن یک پیامبر گوش میکردی، مادام را انتخاب نکردی، نقیض له شیطان فهو له قرین، ما در عوض یک شیطانت میتونم. همیشه دلالتی تو را دیگر لجامی تو در دست همون شیطانه و تو را دایم او آدم همین خیل دلالت میکنه که انمی کار درسته، انمی انتخابی درسته. سیگارت کشیده دل تپر میکنه، هیچی گپی نداره، همون دل تازه باشه. خب عرق نوشیده سای همه ای خدای لک بخشه میبخشد. همین شیطان تو را برده سای، یعنی تو سخن همون را او با دل تپر میکنه. الله میگه که حالا که تو را رفیقت همون شیطانه، زیرا تو این حالت قبول نکردی. تا زمان برادر عزیز این شیطان همراه تا که وقتی در جهنم نشان میتونه که انا همین بود که تو را آورد به جهنم، انا همین بود. زیرا تو در دنیا مقصد انتخاب نکردی این خیل شنیدن های این خیل محفل ها را. خدا رحمت کنه. دوستای خدا میگه همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا. همین ناصر خسرو در کلیاتش میگه دو چیز سرمایه امره، یکی آب یکی نفس. اینم بی آب و بی نفس ما و شما حیات نیست کو. میگه همچنان چون تن ما زنده به آب است و هوا، سخن خوب دل مردم را همان آب و هواست. انا همین سخن ها برادر، انا همین دلالت ها، انا همین شنیدنی ها، انا همین ها میگه رنگ آب و رنگ نفس برای ما مهمه. الان خصوص برادرای عزیز در همین ملک هایی که شما آمده دنبال زندگیتان حرکت دارین، در اینجاها که با فسقش، فسادش، ممکن محیطش، خب یعنی از هر جانب فرزنداتون، خداتون، زنهاتون، دختراتون زیان داده میتونه، اینجا دا با بیشتر گوش کردن برای شما بسیار مهمه. بسیار برای شما مهمه برادر است. گلی که بوی ندارد با او چمن حیف است. دلی که درد ندارد با او بدن حیف است. کسی که فهم ندارد با او سخن حیف است. سری که سجده ندارد با او کفن حیف است. خدا رحمت کند زیر خدا. گلی که بوی ندارد بر او چی حیف بود؟ چمن حیف بود. گل شماییم برادر عزیز. در همین یک چمن اگر مثل میزنه شوید، نمی یک چمنزار داود ببینید، اگر یکان گلی بیبوی باشد او قدر در بین او گلی زیاد او را انتخاب نمیکنن. در بین بنده ها هم که اگر بنده با خدا نباشی، از خدا ای شریعت و ای تربیت دینی دور باشی، برادر از تو با مثال همون گلی بیبویی. دلی که درد ندارد با او بدن حیف است. وقتی در درون دل شما درد دین نیست، برای چی صاحب چهار کتاب میگو غم دین خور که غم دین است. همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است. هیچ کس در جهان نیاسوده است.
دل مؤمن باید غم دین داشته باشد. برادران عزیز، غم دین در دل مؤمن باید باشد، دائم در فکر دینش باشد. میاییم به سر حدیثی که من خواستم برای شما گویم. ابن حجر اسقلانی در کتابش میاره از نام پیامبر میگه اربعت جواهر فی جسم بنی آدم یوزیلها اربعت اشیا. شما هر کدامتون 4 چیز بسیار قیمت دارید. یکی حضرت میگه صد افسوس که باز 4 چیزی خیلی زیشت که در قبول میکنی که این 4 چیز قیمت های شما میگیره. چیزهایی که در شما قیمت هست چی است؟ عقل، دین، حیا، عمل صالح. 4 چیز در شما بسیار قیمت های. جواهرش گو وقت شده مگزین های جواهرات بود، در اونجا چیزهای قیمت با میفروختن. یعنی در شما 4 چیز بسیار قیمت بدهید: عقل، دین، حیا، شرم میگیم، حیا، عمل صالح. 4 چیزی که این 4 شما را برادر نابود میکنه. غضب عقل تانا میگیره، غضب عقل تا میگیره. حسد، بخیلی کردن، دین تانا میگیره. طمع به معنای دست به سوی مردم دراز کرده و طمعکاری کردن. حیا تانا میگیره، حیا، شرم تانا میگیره. غیبت عمل صالح تانا میگیره. برادرای عزیز، حقیقتا عقل، دین، حیا، عمل صالح بسیار نعمت‌های بزرگی هستند. اگر هر 4 اینها در شما جمع شود، شما با خدای مهربان قسم خوبترین بندای خدا میشید. خود همین ابن حجر اسقلانی میگه تو ولی من خوش به حال آن کسی که اداره کننده او عقل هست. وای به حال آن کسی که هوا و هوسش اداره کننده او باشد. ولی این 4 چیزی که در ما از همه بدترین چیزی که میگیرد، از اینا شما خودتون برادرای عزیز بسیار کنار بگیرید که اینها بسیار در ما و شما غضب میگه عقل تا میگیره. حقیقتا عقل مقابل غضب میروه. در حالت غضب دیدین که دیگه عقل پوشیده میشه برادر عزیز. کنترل در دست غضب است. خدا رحمت کنه حضرت جونی را میگه که زبان را در غضب نیکو نگهدار. زبان نزد غضب ها میشود مار. غضب ناگه دل رنجیده ای را کند محزون و مجروح بنده ای را. حالت غضب در زبان رنگی مار میشه. میگه ده ها دل میگزه، ده ها آدم ملال خسته میکنه. شما در حالت غضب زناتون طلاق میکنید، در حالت غضب پدر مادرها را میرنجانید، ببینید در حالت غضب فرزندا را عاق میکنید، در حالت غضب با برادرها جنگ جنجال میشید. همه این حالت غضب دارید. همچنان حسد هم دین تانای بین میبرد. بخیلی. لیکن همون چیزی تاجیکی مون باید فراموش نکنیم. با خدا دادگان ستیزه مکن که اونو را خدا داده. قرآن میگه تو تل ملک من تشا. کسی را میخوام مالش میتم، ملکش میتم، عزتش میتم. یا تو عزو من تشا. کسی را میخوام آبرو میتم، قدر قیمت میتم، من دادم. و تو زیل من تشا. ببینید با اگر و تنزع ملک می من تشا، با میخوام ای کسی خوام با ملکش میگیرم، کسی را میخوام
بسیار مثال قیمت آبرو شرفش میبرم، لیکن ما حسد یا بخل ما بسیار بی‌موریده. همچنان طمع برادر عزیز یا غیبت. غیبت عملهای صالحمون از بین میبرد. مقصد من همینه برادر است که در ابتدا هم گفتم بسیار برای شنیدن حرکت کنین که بیشتر گوش کنین. امروز امکانیت های گوش کردن بی نهایت زیاد شده و نصیحتم همینه که از همین 4 چیزی که 4 جوهر از ما میگیره اینها را حرکت کنین که در خداتون برادر از راه نتین که ببین عقل تا میگیره، دین تا میگیره، حیات تا میگیره، عمل صالح تا میگیره. الله مهربان خیر دنیا و آخرتتون بده برادر عزیز. اگه من یک ممکن ای هفته زیاد چید، لیکن چند شهرها در همین یک روز درست سراسیمه به خاطری که کم ترک ممکن بعضی کارا میبراید، بعضی ها مشغولیت ها میشود. همون سال گذشته زنگ مزدن که بیاین درو با گشته رفتیم، امکان داردیم و سفرمون هم یک کم تا درازتر که قوت میکنیم نمیدونم اکنون. لیکن در همین چندین شهرهایی که گشتیم برادر عزیز بسیار شکایت ها بین برادرای تاجیک زیاده، خیلی زیاده. علاوه خصوص آدمایی که کارفرما هستن حق مردم نمیتن. بی نهایت این چیز در بین مردم زیاد شده است. از خود مسلمان ها اگر غیر مسلمان باشه ما مقصد کیده داد ما نمیدیم. بین مسلمان با مسلمان بسیار جا در رفتیم حالا دو جوشی و چکایی که علیف ها نمیشناسن، نمی علیف ها نمیشناسن. علیف چیه؟ نمیشناسه و دعوا دارد که همین شرطه که ما در مذهب حنفی باشیم. این قاری بودن شرطه. در همین مذهب بودن برای خودش به حد ناراحت احساس میکنن. عیبی نمیه، عیبی نمیه. همین گوش کرده کدام آدم میره نامعلوم مثال خب در مذهب بودن اولی نمیداند که همین مذهب مقصد چی ماهیت دارد، مذهب چگونه پیدا شد. خب پیروای مذهب مقصد آیا ای چی پیروی دارند؟ این روی دنیا در هر یک علما، هر یک دانشمندای را بخدا خود همین امام بخاری را بینین. خود همین امام بخاری که معتبرترین کتاب بعد قرآن صحیح بخاری خود شافعی مذهب. یک محمد تقی عثمانی داریم، حاضرم زنده است، خدا رحمت الله باقی عمرش نیک گردانه. پیران سال شده است، در وقت عربستان رفته است. گفتن که حضرت دیگر پیروی مذهب حنفی چی حاجته؟ مقصد حرفای ترماز دیگر اینقدر علمت بلند است که برآمد تمام نمیفهمیم حتی دیگر. همون هم در گفته است من یکی از شاگردای بسیار خردی مکتب حنفی ام. یکی بچه‌های ما همین یاشیوش بچه‌ها نمیدونم یا را کامی در همین ذهن‌هاشون یا عیبیه یا یکان تک همین بینا ده هست که همین از سوال دارن. همین در قبر ای مذهب میپرسد یک سوالی برای بسیار ابلهانه بسیار ابلهانه در قبر ای مذهب میپرسد یا نه. برای همین این چیزها را هم برادرای عزیز اهمیت بدین. پیروی ای مذهب این فخره. ما خدا را سپاسگزاریم که الله مهربان این خیلی عالما را آورد که نمیرن که یک دمی رای دریا در ایستادن و خیلی که می از سیدکه میزنیم که همه آوی تازه میگذره و موسرش میسته یا انامو رول بازیدن. در تا زمانهای یارا چندین حدیث ها را دشمنای دین همچون حدیث گفته در آوردن. این مردکا حدیث صحیح را ای غیر صحیح جدا کردن ما دادن. نمی آش تیاره که خوردیم مذهب نمی آش تیاره. خود ابو حنیفه میگه سخنی مرا در آیت در حدیث چین کرد نیافتیش در دیوال بزنش. این قدر باوری قطعی.
як нафаре ки бечора ҳичира намедонад мега Абу Ҳанифа ма мия мардак буд ки ма мардаки. барои ҳамин бародари азиз ин масъаларо ҳам худованд акун ҳай дар ин минтақа ҳам набуданаш барои мо бисёр хайра. мо мехоҳем ки мисол мардуми мо айвақш ҳанафӣ буд, бояд бародарои азиз мазҳабмон ба ҳамаи ҳанафигӣ биравад. агарчанде мо хоки пои имом шофием ё имом моликем ё имом аҳмади ҳамбал дунё ҳама ҳамин дар зери чор мазҳаб ҳастанд, лекин минтақаи мо мардуми мо айвақш ки ба ҳамин рафтанд, хоб бояд ки мо ҳам ба ҳамин чиз қадам ба қадам бирем бародари азиз. зеро ки дар дохили ин ягон чизе нест ки мо бигем ки мо роҳи нодуруста рафтистем. рози қаблан дар хона барои ҳамиё дар боби тақвои тагаб задам, гуфтам Абу Ҳанифара дар ҳамун Куфаи Ироқ як гӯспанд гум мешавад. меган ҳазрат меравад мепурсад ки ҳамин гӯспанд чанд сол умр дорад. як кас мега 7 сол, як кас мега 8 сол. ҳазрат 8 сол гӯшти гӯспанд нахӯрда ки яке да ягон маъракаму гӯспанди гумшидаро ман нахӯрам. мега дайро мега дид як дастҳатя золим, як одами зулм мекардагӣ дастархонша мега дар дарё такид то охири умрша дига моҳӣ нахӯрд. гӯя ки ҳам моҳиро нахӯрам ки нони ҳамин золима хӯрда бошад. ин қадар оно эҳтиёт мекунанд бародари азиз. имрӯз мо як нафаре ки 5 вақт намоз монасоз намехонем, ҳамин шарт ҳаст дар мазҳаби ҳанафӣ бошад. хиёлаш ки мазҳаби ҳанафӣ дар дасти ман. барои ҳамин бародари аз бисёр эҳтиёт кунем, якдигарро сухан набарем, сухан наёрем. ин чизам дар байни бачаҳои мо бисёр бародарои азиз муносибатҳоро вайрон кард. ҳазрат апурза атадруна манил аза. ҳазрат ҳаминҷо бигем истодагию савол гуфт, медонем ки газидан чист? аза. баъд гуфтанд ки аллоҳу ва расулу аълам. асҳоб гуфтанд ҳазрат худо ва расулш медонад газидан чие. гуфт нақлул ҳадис мин баъзи нос ила баъз лиюфсиду байнаҳум. гуфт сухан як одама гирифта назди дигар кас бурдан то байни инҳо хархашаву ҷанҷолу нофаҳмӣ шавад. гуфт ира меган газидан. барои ҳамин бародарои азиз суханбарӣ, суханёрӣ, худо раҳмат кунад шайх садира ҳамин суханбароро бисёр хушрӯ мегӯяд. мегӯяд дар баробар чу гӯспанд салим, ҳамон одамое ки ҳамин коршон намеяй, одатшон намеяй, дар хуншон намеяй, мега ранги гӯспандам. гӯспанд чӣ хел ҷонвара ки ҳамин мулоими хушрӯ, ҳамин гӯшош не ки хушрӯ мекапа, ҳамин гӯш кадан мегирад худаш мулоимак, ҳамин ки хитри одам айда, бисёр хитри аю. мегӯяд дар баробар чу гӯспанд салим, дар қафо чун гург мардумхор. ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд, бегумон айби ту пеши дигарон хоҳад бурд. инҷа айба овард, гуфт бо асти гапа мегира, бо бурда дар ҷои дигар мерасонад. ира мақсадаш ҳаминай. оли ҳамин суханбароро як қисса кунам вақт аста, аки даҳанам нав гарм шид. ана мега як нафар мегӯяд бозорда вақташда ғуломфурӯшӣ буд охи. одаморо мефурӯхтанд, меордан ғулом, ҳамчун ғулом кор мефармуданд. як кас рафт мегӯяд дид ки бисёр марда ки басикай ҳамин хел дигар бақувватай вақташда барои кор ҷудо мекунанд. баъд гуфт ки ман мера мехарам. баъд соҳибаш гуфт ки як одати бад дорад. гуфт че одаташ? гуфт ҳамин суханбарай. ихай гуфти ман чӣ сухан дорум мебара охи? ман қатъӣ мешидам рози дил мекунам. як ғулома кор кардан мегирам. сумша бигӯ чанд сумай? 8 сумша гирифт, бурдаш мега. бурд мега ягон моҳақ хонашда хизмат кард ки пеши занашда гуфт янга ҳамин мардак таки гап байни худмон монай, мардак зангирай. ҳамин мардак гуфт зангирай. баъд мега занак зик шид. кадом занак бишнава шуш зан мегира хисан мешавад? баъд зик шид. баъд гуфт зик наша. гуфт ман бо як ҳинари дигаам дорам. бо метонам ки дили ҳамора хунук кунам, зан нагирам.
ای گفت خیلی بهترین میشود. یکی گفت یک کار کن در کار همین یک 3-4 دانه همین ریشه ای قسمی پایانه که ای بالا نه همین قسمی پایان است 3-4 دانه ماده همین پشمای ریشش در کاره. ای گفتی چی مشکل ندارم من شب میگیرم یارم مقصد سری میتونم. رفت پیش مرده گفت یک گپ بگم همین اویلا گفت با فکرم که یگان تایگه یفتگی ای. گفت چی با؟ گفت همین شب با دانشی من همین شب همین باید ترا با قتل برسونه ترا باید نابود کنه جاده دیگه کسم میاره. گفت احتیاط کرده با خواب داز گفت میبینی خیلی مرد بیچاره زنک همین یک قیچی که میگیره همین میام مرده خیلی با خواب داختنده که خیلی قیچی داخی همین کسی بینه میترسی که میگه مرد کشتنی اومد همین دره و میگیره قیچی را همون زنک هم میزنه با هم قیچی. خب صاحب کتاب میگه زد زنک هم میگه مقصد با قتل رسون گو این بدبخت این قدری در خدمت میکنی این میگه این اراده مرا کشتن کرده است. این در عرب ها یک کس میکشی اگر جنگ قبیلوی میشی میگه قبیله او خیست آمد قبیله ای را زد در همین جنگ میگه 100 آدم میگه به هلاکت رسید. ای پشت یک آدمی که یک سخن بود یک نیده چقدر این کارا شومی داره برادر است. برای همین این چیزا باید در بین مردم مسلمان نباشه برادر است. ای ما هم در بین یکدیگر میبریم هم سیرهای شما را در مقامات ها حتی برده میرسانند. برادر از من این چیزها را از همین درونای خودتون شنیدم که مثال ببین این بسیار یک به حد به خدا قسم کار زیشت داریم بسیار کار زیشت داریم. وقتی الله بگه اینما المؤمنون اخوه شما برادر باشید. پیامبر میگه المسلم اخو المسلم مسلمان برادر مسلمانه. باید یکدیگر را ما هیچ وقت تسلیم نکنیم یکدیگر را به این کارهای زیشت برادرها خفه نکنیم. الله خیرتون بده. الله مهربان نگهبانتون باشه. خدای مهربان آن چیزی را که به خاطر خدا گفتیم خدای مهربان از ما قبول کنه ما را توفیق عمل کردنش نصیب کنه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.